बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। की हाल है मेरे सब प्यारे दोस्तों का। उम्मीद करना सारे मेरे दोस्त ठीक ठाक होवणगे। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जेडे मेरे वीडियो लाइक पसंद करते हैं और अपना कीमती टाइम कट के वेखते हैं। मैं इस टाइम जनाब स्वीडन में मौजूद हाँ और मैं तुहानू इत्थे दे वीडियो तकरीबन कोशिश करांगा जितने को हो सकन विखावांगा। तो अज जनाब थोड़ी मुलाकात कराने अपने वड्डे भाई दे नाल और वो इत्थे टैक्सी चलाते हैं। तो चलने जनाब तुहानू उन्हां नाल मिलाने। चलो जी चलने। ओ जनाब भाई हरी आ रहे हैं गड्डी। जी अस्सलाम वालेकुम। के हाल है? वालेकुम सुना ठीक ठाक है जनाब। मेरे बड़े भाई ने मोहम्मद अंसर नाम है। चलो चलने हैं बहने गड्डी। जी भाईजान सुनाओ कैसा जा रहा है टैक्सी का काम? टैक्सी का काम बेहतरीन है माशाल्लाह। बड़ा वधिया है जेड़ा अल्लाह दा शुक्र है जेड़ा ना बड़ा इज्जत दा रोजगार है जेड़ा ना ते बड़ी सुकून दी जेड़ा ना नौकरी है। इत्थे बहुत भी और भी काम शाम राज ने काफ़ी जेड़ा ना वो बाकी अपने जेड़ा नवा बंदा आंदा है उहदे वास्ते थोड़ी मुश्किल होंदी है। जेड़े देसी बंदे होंदे ने वो तुहानू पता है अपने जेड़े देसी बंदे उन्हां कोल जितने भी काम होंदे ने जिस तरह दे भी वो ते जेड़ा ना तनखाहां दा बहुत ज़्यादा जेड़ा ना वो तुहानू लैस पे करदे ने ते मजदूरी ज़्यादा लैंदे ने पैसे थोड़े दिंदे ने। ते ए तुहाड़ा मतलब एक ते ड्राइविंग जेड़े बंदे नू आंदी है थोड़ी जी मेहनत की जरूरत है थोड़ी जी मशक्कत दी। ते माशाल्लाह तुहाड़ा अपना बहुत ही अच्छा जेड़ा वो सैटअप हो जाता है। ये अपना रोजगार बन जाता इज्जत दे नाल अपना जेड़ा ना बंदा वो कमांदा खांदा है। ते बाकी ये कि जेड़ा ना माशाल्लाह स्वीडन दे विच जेड़ा ना वो तुहानू कोई जेड़ा ना किसी किस्म की दुख तकलीफ नहीं है। जे तुहाड़ी जॉब अच्छी है तो तुहाड़ी जिंदगी जेड़ी वो सुकून दे नाल फिर पई गुजरदी है ना। ते अगा पिछा मैं काफ़ी फिरया टुरया यूरोपां में भी दूसरे मुल्कों भी अमेरिका का भी मैं टूर ला के आया। उत्थे भी अपने मतलब काफ़ी अजीज सन। अमेरिका गए ना इन्होंने यकीन करो अमेरिका भी नहीं इतना अच्छा लगा जितना अच्छा स्वीडन है। न्यूयॉर्क सिटी सी है क्या जेड़ी मौज रौनक या काम का हिसाब स्वीडन अच्छा है ना वो इतना अमेरिका भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका तो और इंग्लैंड तो काफ़ी बंदे आए ने इतने जेड़े काम कर रहे हैं इतने तो। और इन्हों को गड्डी जी है यकीन करो अं मेरे ख्याल वजीर आजम इमरान कोल होनी है जी मर्सिडी बहुत ही ज़बरदस्त है। और काम का इंशाल्लाह हो सकता मैं भी कल नू कोई यहो जिहा ही करा क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तुसीं वेख्या तो है किकण का भारा होंदा है। बहरहाल जितना चिर नहीं ना होंदा बंदे कोल काम ते रब दा शुक्र अदा करना चाहिए। जेड़ा आवे ना वो करो ये ना क्योंकि मनो बजरी सीमेंट ढोना पैंदा है या मनो ये करना पैंदा है। तो इस वास्ते नहीं वो काम मजदूरियां है ने उहदे च बंदियां ने अपने मतलब शुरू दे विच आके तकलीफां भी कटनियां पैंदियां ने सारा कुछ होंदा। लेकिन एक सैटअप जिससे तुहाड़ा बन जांदा है तो फिर अपनी सुकून दी लाइफ है जिहड़ी वो इत्थे अपना तुसीं गुजारो। फैमिली दे कागज भी जेड़े ने वो भी तुहाडे इत्थे निकल आंदे ने। मतलब कि तुहाड़ा जे अपना टैक्स का निज़ाम हिसाब किताब जे ठीक है ना तो फिर तुहानू कोई टेंशन नहीं है किसी किस्म की। जेड़ा ना तुहाडा वो कागजां दा कोई मसला नहीं। तुहाडा मतलब है तुसीं एडजस्टमेंट हो जाते हो। तुसीं अपनी सुकून दी लाइफ अपने बच्चों च फैमिली च इत्थे गुजार सकते हो। तो जिहड़ी बाकी पैसा हर एक चीज़ नहीं होंदी वो तुहानू अगे दस्सिया ना भी फिर के आए दूजे मुल्कों च भी ते अमरीका तक भी है वो उत्थे दा रहायशां दा स्टेटस रहन दा स्टेटस जेड़ा वो जेड़ा ना इहदे नालों काफ़ी जेड़ा। भाईजान इतने ड्राइविंग का की हिसाब है ईजी है या मुश्किल है पाकिस्तान की निस्बत या यूरोपां की? नहीं ड्राइविंग तो बहुत ईजी है जेड़ा ना तुसीं अपना मतलब
ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹਦਾ ਬਣਾਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨੀ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੂਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਤੇ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਉਹ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਰਾਚਿਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਖੈਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਅਰਬੀ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਸੇ ਬੰਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਪਤਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਮੈਟਿੰਗ ਜਿਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਡ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਈਟ 6:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਮਤਲਬ ਰੈੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਖੋਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆਵੇ ਦੀ ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਖਲੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇ ਡੇਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜੰਗਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਬਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਦੇ ਜਨਾਬ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਧਰੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਐਤਕੀ ਤੇ ਖੈਰ ਬਰਫ਼ ਇਤਨੀ ਪਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਸਡੀ ਤੇ BMW ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਇਤਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਉਤਨਾ ਕੰਮ। ਇਹ ਸਭ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਜੋ ਕਿਧਰੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਟਾਈ ਵੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਕ ਕਰੀ ਆਉਣੀ, ਸਫੈਦ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ
ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਾੜੀ ਹੈ ਨਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਨ ਮਾਰਨਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਜਾਗਾ ਜਾਂ ਪਿਛਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਐਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਰਨਾ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਚਿਕਨ ਸ਼ਰਮਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਬ ਤਾਈਂ ਓਕੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਅੱਲਾਹ।